Welcome back to the online classes of 12th Science student. We are continuing the lesson Logic. And the questions we are taking state whether tautology, contradiction or contingency. So let us continue today's class. The second question of this type is negation P, implication Q, conjunction P, conjunction R. Tell me how many statements are given? Yes, there are three statements P, Q and R. When there are three statements, then how many rows are there? 8 rows. See the connectives 1, 2, 3, 4 plus 3 connectives means 1, 2, 3, 4 connectives plus 3 statement means columns are 7. So just now this table is ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and column number 7. Now if there are 8 rows, I told you 4T and 4F. Then 2T, 2F. Then single. These entries are fixed. Now negation P given, so false, 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 true, 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 true. Negation P, implication Q. In implication, true, false is false. So negation P, implication Q. True, false is false. Means these two entries are false and other all true. Okay. So we have to apply here basic truth table. In implication, true, false is false. Other all entries are true. So we get only last two entries false. Then P conjunction R. Conjunction मध्ये काय असतं? True, true, true असतं. बाकी सगळे false. तर बघा P conjunction R. True, true, true. True, true, true. बाकी सगळे false. आता या दोघांचं कंजंक्शन मध्ये आताच मी सांगितलंय ट्रू 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 फॉल्स ट्रू. काय येणार? पहिली एंट्री ट्रू, मग फॉल्स, मग इथे ट्रू 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 ट्रू. पुन्हा आहे का बघा? नाही. म्हणजे बाकी सगळे फॉल्स. म्हणजे कितीदा ट्रू आलंय? दोनदा ट्रू आलाय आणि बाकी सगळ्या एंट्रीज काय आहे? ओनली 2 टाइम्स टी. फक्त दोनदा टी आहे, बाकी सगळे फॉल्स. म्हणजे काय शो करत आहे? काय शो करत आहे? कंटिंजेंसी. व्हॉट इज मीन बाय कंटिंजेंसी? नायदर ट्रू नॉर फॉल्स. नाउ दिस टाइम वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन. See the question. P implication negation Q. Disjunction R. Double implication negation P implication Q implication R. थोड़ा मोठा है. But see here how many statement P Q R. म्हणजे rows किती झाल्या? 8. Now we will see the columns. कनेक्टिव्स बघा 1 2 3 4 5 6 7. किती कनेक्टिव्स आहेत? 7 कनेक्टिव्स आहेत. म्हणजे किती राहणार इथे? 7 कनेक्टिव्स. 7 कनेक्टिव्स प्लस 3 स्टेटमेंट मीन्स देयर आर 10 कॉलम्स. तर आता आपण काढू टेबल. P Q R. त्याच्यानंतर काय बघा? निगेशन क्यू दिसत आहे. तर नेक्स्ट कॉलम आपला राहील निगेशन क्यू. देन हा ब्रॅकेट घेऊन घ्या. निगेशन क्यू, डिसजंक्शन आर.
Then we will take P implication, negation Q, disjunction R. Then Q implication R. कॉलम तुमचे थोडे इकडे तिकडे झाले तरी चालेल, पण त्याच्यात ट्रूथ व्हॅल्यूज बरोबर पाहिजे. P implication Q implication R. किती झाले बघा? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 झालंय. आता 9 काय राहील? याचं निगेशन बघा, याचं निगेशन आहे 9. P implication Q implication R. हा झाला 9 आणि 10th आपला लास्ट कॉलम आहे, हा ब्रॅकेट P implication disjunction R, double implication negation P implication Q implication R. So this is our last. खूप मोठा टेबल झालेला आहे हा. Okay. Now we will write the truth values. सांगा आता P चे किती एंट्रीज घेणार? 4 4 true 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 true, false 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 false. Then true true false false, दोन दोनदा घ्या. Now single. Now negation Q. False false true true, false false true true. negation Q disjunction R. disjunction मध्ये false 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 असतो आणि बाकी सगळे true असतात. आधी आपण false नोट करून घेऊ आणि बाकी सगळे काय आहे? true. P implication. P implication this bracket. implication मध्ये true false false असतो. तर बघा true false false, true false false, बाकी सगळे true. Then next is given Q implication R. Q implication R मध्ये काय राहील? Q implication मध्ये true false false असतो बघा. Q आणि R, true false false, true false false, बाकी सगळे true. बेसिक ट्रूथ टेबल जर येईल तर तुम्ही हा टेबल करू शकता. नाउ P implication Q implication R. implication मध्ये पुन्हा true false false असतो. true false false, बाकी सगळे true. बघून घ्यायचं ट्रू फॉल्स कुठे आहे. जिथे ट्रू फॉल्स दिसलं तिथे फॉल्स लिहा, बाकी याचे ट्रू. आता याचं निगेशन. negation false true false 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 false. आता आपल्याला कॉलम नंबर 1 implication डबल implication, कॉलम नंबर 9 या दोघांचे डबल implication. डबल implication मध्ये true false आणि false true हा false असतो. true true false false true असते. so false 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 false. all the entries in the last column are false. so what it shows? it shows contradiction. क्या शो करता है?
कॉन्ट्राडिक्शन. बघा टेबल एवढा मोठा आहे, पण जर तुम्हाला बेसिक ट्रूथ टेबल येत असेल तर तुम्ही इझिली हा टेबल कंप्लीट करू शकता आणि 3 किंवा 4 मार्कासाठी हा क्वेश्चन सोडवू शकता. ओके, होप सो यू अंडरस्टूड दिस, हाऊ टू मेक द टेबल, how to construct the truth table, how to show the logical equivalence, and how to state tautology, contradiction and contingency. So in this way we will close exercise 1.2 here and we will go to the next topic. Do practice of this question at home. Now our next topic is, we will take some theory. Theory is quantifiers and quantified statement. काय आहे? Quantifiers and quantified statement. Now see what is mean by quantifiers. Quantifiers. Quantifiers means, see here in this word there is a quantity word. Quantifiers, quantity means words which shows क्वांटिटी. जे वर्ड काही क्वांटिटी शो करतात त्या वर्ड्सला म्हणतात क्वांटिफायर्स. आणि ते वर्ड्स आहेत देअर एक्झिस्ट अँड फॉर ऑल. फॉर ऑल म्हणजे सर्व आणि देअर एक्झिस्ट म्हणजे एखादा. या वर्ड्सला म्हणतात क्वांटिफायर्स. आपण स्टेटमेंट शिकलेलं आहे. A declarative sentence is called statement. ज्या स्टेटमेंटमध्ये देअर एक्झिस्ट किंवा फॉर ऑलचा वापर होतो म्हणजेच कोणाचा? क्वांटिफायर्सचा. द स्टेटमेंट विच कंटेन क्वांटिफायर्स. द स्टेटमेंट विच कंटेन्स क्वांटिफायर्स कॉल्ड ॲज क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. क्वांटिफाईड. त्या स्टेटमेंटला काय म्हणतात? क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. ज्या स्टेटमेंटमध्ये क्वांटिफायर्स वापरतात. आता क्वांटिफायर्स दोन प्रकारचे आहेत. हे जे दोन वर्ड्स मी दिलेले आहे हेच दोन टाईप आहेत. देअर एक्झिस्टला म्हणतात एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. ही सगळी थेरी तुम्हाला यायला पाहिजे. पहिला क्वांटिफायर कोणता आहे? एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर. द वर्ड यूज इज देअर एक्झिस्ट आणि त्याला सिम्बॉलिकली असं डिनोट करतात उलटा ई. काय त्याचा सिम्बॉल? उलटा ई. फॉर ऑलला म्हणतात युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. काय म्हणतात? युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. आणि त्याचं सिम्बॉल आहे उलटा व्ही किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता उलटा ए. बघा हा उलटा ए आहे. हा कशाचा सिम्बॉल आहे? फॉर ऑल. आणि क्वांटिफायरचं नाव काय आहे? युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. सो हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स? 2 टाइप्स. एक्झिस्टेन्शियल क्वांटिफायर अँड युनिव्हर्सल क्वांटिफायर. नेक्स्ट थेरी इज ड्युअल. हा जो ड्युअल टॉपिक आहे हा तुमच्या पोर्शनमधून तुमच्या बॅचसाठी कट करण्यात आलेला आहे. तरीसुद्धा आपण एक्सप्लेन करू. 2 अपोजिट स्टेटमेंट. काय म्हणणार? 2 स्टेटमेंट पॅटर्न अपोजिट ऑफ इच अदर. स्टेटमेंट पॅटर्न अपोजिट ऑफ इच अदर. 2 स्टेटमेंट पॅटर्न जे एकमेकांच्या अपोजिट आहेत त्याला म्हणतात एकमेकांचं ड्युअल. म्हणजे पी कंजंक्शन क्यू. त्याचं उलट काय होईल? पी डिसजंक्शन क्यू. तर कंजंक्शनचं काय झालंय? डिसजंक्शन. जर एखादा टॉटॉलॉजी असेल टी असेल तर दुसरा होईल कॉन्ट्राडिक्शन. तर हे दोन्ही एकमेकांचे काय आहे? अपोजिट आणि इट इज कॉल्ड एज ड्युअल. हा पार्ट कट झालेला आहे बट देन ऑल्सो यू कीप इट इन माइंड. 2 statement pattern with opposite of each other are called dual of each other. Next is बघा क्वांटिफायर काय आहे? The word which shows the quantity.
कॉल्ड क्वांटिफायर. ज्या स्टेटमेंटमध्ये क्वांटिफायरचा उपयोग होतो त्या स्टेटमेंटला काय म्हणतात? क्वांटिफाईड स्टेटमेंट. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर? 2. एक्झिस्टेन्शियल अँड युनिव्हर्सल. फॉर ऑल म्हणजे युनिव्हर्सल, देअर एक्झिस्ट मीन्स एक्झिस्टेन्शियल. नाउ सपोज लेट P and Q are statement. काय आहे P and Q? Statement such that P implication Q. कोणता स्टेटमेंट पॅटर्न आहे हा? P implication Q. आता याचा आपल्याला 3 प्रकार लिहायचा आहे. पहिला आहे कॉन्व्हर्स, दुसरा आहे इनव्हर्स, तिसरा आहे कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. काय आहे? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. हा सुद्धा क्वेश्चन तुम्हाला 2 मार्काला किंवा 3 मार्काला विचारला जातो की P इम्प्लिकेशन Q एक स्टेटमेंट दिलेलं राहील आणि त्याचं तुम्हाला लिहायचं आहे कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. तर बघा, याचं कॉन्व्हर्स करणे म्हणजेच उलटं. Q इम्प्लिकेशन P इज द कॉन्व्हर्स ऑफ P इम्प्लिकेशन Q. बघा, P इम्प्लिकेशन Qचं उलटं काय आहे? Q इम्प्लिकेशन P म्हणजेच कॉन्व्हर्स. जर याला निगेशन लावलं, निगेशन P इम्प्लिकेशन निगेशन Q लावलं तर हा काय होतो? इनव्हर्स ऑफ P इम्प्लिकेशन Q. लक्षात ठेवायचं आहे, उलटं म्हणजे कॉन्व्हर्स, याचं निगेशन म्हणजे इनव्हर्स, आणि निगेशनला जर मी उलटं केलं, निगेशन Q इम्प्लिकेशन निगेशन P, याला उलटं केलं निगेशन Q इम्प्लिकेशन निगेशन P, याला म्हणतात कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. व्हॉट इज इट? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. So this topic is very simple and can be asked for 2 to 3 marks. खूप सिंपल आहे. समजा एखादं स्टेटमेंट मी घेतलं याच्यासाठी. We will take the statement. For example, if a function is differentiable, if a function is differentiable, then it is continuous. We know that if a function is differentiable, then it is continuous. आता इथे बघा, P काय आहे? A function is differentiable and Q काय आहे? It is continuous. म्हणजे काय दिलेलं आहे? P implication Q. हा झाला P, हा झाला Q. P implication Q दिलेलं आहे. जर मला आता कॉन्व्हर्स लिहायचं असेल, कॉन्व्हर्स जर मला लिहायचं असेल तर मी काय लिहिणार? कॉन्व्हर्स काय असतं? उलटं. If a function is differentiable, then it is continuous. तर उलटं काय होणार? So converse means Q implication P. Converse म्हणजे काय? P implication, Q implication P. तर आपला Q कोण आहे? Continuous. तर आपण काय लिहिणार? If a function is continuous, झाला Q, then it is differentiable. हा झाला P. Q implies P. If a function is continuous, then it is differentiable. आता मला याचा इनव्हर्स लिहायचं तर काय होणार? इनव्हर्स काय होतं? याचं निगेशन. निगेशन P इम्प्लिकेशन निगेशन Q. नॉट लावायचं तर काय लिहिणार? If a function is not, see here, negation P, not differentiable, then it is not continuous. समजलं सगळ्यांना? जर इन्व्हर्स करायचं असेल तर दोघांना काय लावायचं आहे? नॉट. कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय असतं? कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह जो काही इन्व्हर्स आहे त्याला उलटं करणे म्हणजे त्याचं कॉन्व्हर्स. निगेशन Q इम्प्लिकेशन निगेशन P, त्याचं मी उलटं करते. आता उलटं काय आहे? काय आधी येणार? इट इज नॉट कंटिन्युअस. सो इफ अ फंक्शन is not continuous,
then it is not differentiable. समजलं? सो कॉन्व्हर्स म्हणजे याला उलटं करा वर्डिंगला, इनव्हर्स म्हणजे जसं आहे तसं पण त्याच्यात नॉट टाका, आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह म्हणजेच याला उलटं करून नॉट टाकणे म्हणजेच इनव्हर्सचं कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह उलटा करणे, इनव्हर्सचं कॉन्व्हर्स करणे म्हणजेच कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. सो इन दिस वे दिस इज द थेअरी. वन मोर थेअरी इज देअर, निगेशन ऑफ कनेक्टिव्स. आपण जे कनेक्टिव्ह शिकलो आहे, कनेक्टिव्सचे जे स्टेटमेंट पॅटर्न शिकलेलं आहे त्याचं निगेशन कसं होतं. सो टुडे वी विल स्टॉप हिअर. ही जी काही थेअरी आम्ही शिकवतो आहे, जर तुम्हाला वाटत असेल की हे इम्पॉर्टंट आहे, लिहून ठेवायला पाहिजे, तर तुम्ही लिहून ठेवू शकता किंवा तुम्ही टेक्स्टबुकमधून प्रिपेअर करू शकता. टेक्स्टबुकमध्ये जेवढे क्वेश्चन दिलेले आहेत तेवढेच्या तेवढे आपण सॉल्व करू शकणार नाही, बट वी विल ट्राय आवर लेवल बेस्ट. पण तुम्हाला इथनं समजून स्वतः क्वेश्चन सॉल्व करून बघायचे. सो ओके, वी विल स्टॉप टुडे हिअर. थँक यू अँड हॅव अ गुड डे.